ذي تدويلت بوساقي على اللغة في المدينة تبع لونطون الصيف وذاين اللي كيرزل إذا تخدم اللي الصين سيني دوغال مجال تبع فيتا كلوب وقبل كمية توغالين هذا دايرين ديال نظن زون نوفمبر هاكي وما إلا كرا بلا شك تخدم هاد الموضوع كازنا تساوي أقوش تاع فوقال تاع نصر تبع ثاقي لونطون الصيف أماكن ردوا داغون إثر على جيسكا يمفرن غير القاع مدينة كاتميتي ستة في فاي خسر سكمين إذا روح بروس سلامين تربع في جيسكا أدوغال غف في اللغة دوينا كان ذاك غير غف ميت المختار والساقي يتخسر داغون يفك التنظيم ديال تربع لازمو خاص ما إلا برا وكاليناس أشو كان لي بولوغين أما كان ديفيزيون زوم إذا فرار بزران وتبعان في مدينيس اللغة داغن غف الكلاسمون دو لا فيفا يعني ميزور نتجمع في لا فيفا إذا قوالي الجزائر غنبدا في 15 شكسن المزروي مثل بعد الجزائر سكوا سميو إذا دوغال سي المونديال تعدى في زيت الحال غف فوق تاكين التفريق تاكالا ألا دينين اللي تموت من المغرب يعني لي جونفيا كيزافنا التبع داغن تيميلين نلفر لوروب على دغيا تاع البي جي ديسقرابن في الاولمبيك مارسي كي شغل يظل من راه تنقيرين كان العظيم اللي قلنا تمام يورارن تربع داغن بي جي الى ديهرن ام بعد كميتي ربحن مجال تربع نبوط ازول ومس الخير في الاول تلويلت نون ادى البلوسي ديو غني والساقيين مي ما تشي وحدنا غير تزوره اما كاين لنا الاثنين كاين غير قعدان اللي لينا يوني نفكي يروح سي تربعت اف سي نونت لي كاناري الفرنسا يعني لي كاناري ندينا قرنا سني جياس لي كاناري لي كاناري الفرنسا اف سي نونت وكيم غات ولا مفيد بديت السويره هي ديالي الوحيد يدنا يوفا عليق جوبا عليك اللي كتلعبنا كثوري تورار اللي موان 19 دي اف سي نونت مازال يتورار سكوسيل السويس ثلاثه هذه اللي الواحد يدنا وكفر هذا نصر لوك ياسين جوبا عليك bonsoir Azul voilà et ça fait un immense plaisir d'avoir ici sur le plateau de Berbère Télévision à des plus de Berbère Télévision merci d'avoir accepté l'invitation merci voilà Adnouraza avec c'est sa première émission elle est خدمة sur le plateau نروح سلاعة كان t'inquiète y a pas de problème نروح يوث نصر أزول فلاك ما راح يصير شيء direct نصر أزول فلاك أزول à chaque fois il l'a fait celle-là Asini Azul et Azul Kini Azul Yassi أزول نونيس مسخر جيبا يوبا voilà Yuba نصر Très bien. Donc voilà, aussi haut, on a parlé بعد جباليك خاطر ثاني تبع السينوط اللي كان على ذاك تمول في الفرنسا تبع تفزم دارون يمي في لغه النهضه يدس يمي ديالو ميولار شفوتاس مازال بلا مزيان بلا شك هذا السكر يوارد عن القران ميولار عن القران اللي شفوت ذويل تاكين تمزورو تاكين نبابر التلفزيون هاد الواحد غرورس يمي عطاس كحريش نرتبع ما كيدوالام يذويلت بوساكين كون اذا غنا تيتبعن غادي نزوير سكون شتاكي تنزوي السي تبعت لونطون تنصيف اس مازال منزو باكوراكي نوفمبر دي تدون تمنيت تنزور في تخدم مجال تبع في الفيتا كلوب سين غير سين 4 سنين في فرارون ولكن كان ارادو الجنين بلا شك اكموراكي كارزن تبع نصيف هاث ما تكمل كاكي دي 80 غير ديفانن اسو منزو باكور نوفمبر تسين بلا شك وين هذا قبوشاكي نعرف فوقال تاكي اراد يلين يثميثاكي نتاكرا اما كيدا توالين يسويناكي خاص ما الا تسوي الانترنت يثملي ثاكي الى تنكس عندها سطيف بويدسين يسوين فرا وكالينس بلا شك يسوينا لي سعود الوزن مقرن ذي مليليث نتوالين نسر On peut dire une excellente opération pour l'entente de sétif. Vous avez dit c'est plus qu'un très très bon résultat, mais il y a toujours un. Mais oui, un grand même pas un petit, c'est un grand, c'est que les gens que j'ai pu entendre depuis le match, c'est que tout le monde croit que c'est fait, et tu sais comme moi que. Madoui aussi l'a dit, ah oui, c'est un score qui est très trompeur, parce que ça donne vraiment l'opportunité. Ils auraient fait 0-0, c'était bien, à la limite,
2-2, ça donne juste l'opportunité de faire un nul à 0-0 et un nul à 1-1. Il y a 2-2 et les prolongations. Ça ouvre une porte là. Mais sur le plan mental, on donne l'impression que le Sétif a pratiquement gagné la Ligue des Champions. Je veux dire, ils ont fait un très grand pas. Maintenant, ce qui va être important, c'est que le match soit bien pris en main, bien pris en charge, à Alger, à Blida, que les conditions soient comme il faut vraiment. J'ai ces Ligue des Champions, là, c'est pas la Coupe de la CAF, là, c'est la Ligue des Champions. Et pas faire d'erreur dans tout ce qui va être organisationnel autour du match, pour que les joueurs de Sétif puissent réellement sur le terrain puissent faire le résultat, parce que si ça commence un petit peu à. Ça va vite, surtout si la GSK. Si Sétif est capable d'aller gagner à TP Mazempe et faire nul à Cévital, on peut imaginer que ces clubs-là sont capables aussi, chez toi, de te faire un résultat. Et ça va dépendre de toute l'organisation du match qu'il va y avoir autour. Et ça va être très, très, très important. Mais il y a les 2 buts quand même qui ont aussi pesé. Hein. Je ne parle pas du résultat, moi je parle de tout ce qui est tourné autour du terrain, du match, avant le match et pendant le match. Et c'est là que la Coupe d'Afrique la gagne. Et c'est Mourlik, Je vais rejoindre ma sœur, c'est une finale. Comme Sétif ont marqué 2 buts à Kinshasa, le Vita Club aussi capable de marquer aussi des buts. Mais par contre, le fait d'avoir marqué 2 buts sur place, je pense l'environnement, on connaît le public sétifien et le public algérien en général, parce que le public qu'on a vu à Kinshasa, quand même, il a été très sportif. À un certain moment, au premier but de l'entente de Sétif, ils ont applaudi et le Vita Club ont bénéficié d'un pénalty imaginaire sur le premier but. Il n'y avait pas du tout pénalty, en plus ils l'ont pris à la 46e minute, ça veut dire juste avant de... Voilà, mais ça n'empêche, Sétif déjà, ils ont un ascendant psychologique. Mais par contre, la décision de la Fédération algérienne de football de faire jouer le match à Blida, moi je trouve est une décision aberrante, parce que faire jouer le match à Constantine, qui est à 1 heure de route de Sétif, parce que quand même c'est l'entente de Sétif, permettre au match... Non, j'ai lu les finales de Ligue des Champions doivent se jouer dans la capitale du pays. Ça veut dire que tu vas jouer à Kinshasa, c'est une règle CAF, la finale de la Ligue des Champions doit se jouer dans la capitale ou sinon dans son environnement le plus proche. Et Blida, comme il n'y a pas de stade qui peut accueillir le 5 juillet, ne pouvait pas, donc c'était Blida qui a été choisi. Sinon, tu ne pouvais pas. Le plus proche pour l'entente de Sétif, c'est Constantine. Non, c'est la finale doit se jouer dans la capitale du pays. La finale qu'ils ont gagnée, ils l'ont joué à Constantine, ils l'ont gagné à Constantine. Qui Sétif, quand ils ont gagné la... Non, mais je te parle, c'est une réglementation qui date de 5, 6, 7 ans. On joue les finales des Ligues des Champions dans la capitale des pays, pour pas qu'il y ait des problèmes qu'il y a eu. Pour assurer voilà, la sécurité de tout le monde. Même c'est une décision aberrante aussi quand un club... Oui, bien sûr. Voilà, si les conditions à Sétif étaient réunies, je pense jouer leur finale, c'est l'entente de Sétif qui est qualifié en finale. Ce n'est pas le SM Blida ou un autre club. Ça veut dire mettre... Mais juste une autre, parce que c'est très important, ça donne un cinglant revers à la Fédération algérienne de football, aux responsables du football algérien, qui ont déclaré, qui ont demandé aux dirigeants de l'entente de Sétif de ne pas jouer la Ligue des Champions parce qu'ils n'avaient aucune chance. Donc aujourd'hui, c'est Alourawa dans une conférence de presse, il avait déclaré ça. Aujourd'hui, j'espère, si l'entente de Sétif gagne la Coupe d'Afrique, la Champions League, j'aimerais bien voir qu'est-ce qu'il va dire. Parce que je pense qu'il va gagner les honneurs, il va applaudir. Et en plus, c'est un club où il n'y a pratiquement aucun international. Et, ils sont arrivés en finale, c'est tout à leur honneur. Je pense qu'au moins, qu'ils aient le courage de demander pardon à ce club quand même qui a hissé haut le drapeau algérien. À signaler 22 ans après. Donc, très bien. Adloural, oui, il faut vraiment dire. Ils vont au championnat du monde des clubs. Oui, au mois de janvier. Au mois de décembre. C'est magnifique. Ah là, il va recruter d'autres joueurs. Très bien, on verra. On va suivre. On souhaite le trophée pour l'entente de Sétif. Les Queens Menir. Edouard Ahmed Djoubali, parce qu'il faut qu'on profite aussi de l'occasion, sa présence sur le plateau. Ceux qui ne connaissent pas, c'est qui Djoubali? Voilà. Alors, je suis au FC Nantes depuis 3 ans maintenant. Là, j'entame ma 3e année. Je suis un U19. Je joue au milieu de terrain, je suis plutôt milieu relayeur. Puis j'aimerais bien devenir footballeur professionnel, hein, comme je pense tous les footballeurs les footballeurs jeunes comme moi aimeraient devenir. Voilà. Juba, tu sais que Juba, ça veut quelque chose. J'ai un lourd prénom. Donc, un lourd prénom. Très lourd à porter. Donc c'est un roi berbère. C'est le roi berbère, la Mauritanie. C'est bien. C'est vrai que le papa a donné quand même des leçons.
Il a fait des leçons là-dessus, ça fait vraiment plaisir. Juba, tu peux te détendre, hein, Ouais, c'est sa première émission. C'est sa première émission. Mais toi, t'es chez toi, hein. C'est sa première émission, c'est pas grave. Bien sûr qu'il est chez lui. Il y a une vidéo, mais oui, c'est artificiel. Enfin, Juba Ali, on va essayer de découvrir aussi la vidéo de Juba Ali, qui est il a depuis quelques buts اللي ثلاثة game FC Nantes. نهضروا لها في الاسم بعد نكمل فيك حيش نغم. Ça c'est les photos عيسى نوري la vidéo وحدس ومن بعد هذا نوري غرداك. La vidéo عيسى تسعة الصوت تسعة لا ميوزيك تسعة كلش. C'est un avenir prometteur pour le 10 d'FC Nantes et des moins 19. Non, mais ce qu'il faut dire, c'est que dans la formation en France, Nantes fait partie des clubs élites, surtout depuis quelques années, ils remettent réellement les moyens pour former des joueurs et pour vraiment les utiliser, parce qu'aujourd'hui la formation est devenue incontournable. Moi j'ai une question, c'est quoi la formation à Nantes? Depuis 3 ans que tu y es, c'est quoi exactement la formation pour expliquer aux gens, c'est quoi une semaine, c'est quoi le travail, ce qu'on te demande, le match, la préparation, comment on te forme? En fait, à Nantes, on travaille dans tous les compartiments du jeu, physiquement, techniquement, tactiquement. Combien d'entraînements par semaine? On a 5-6 entraînements par semaine, plus le match du week-end, ça fait une grosse charge de travail, plus l'école qui s'ajoute dans la journée. Ouais. Depuis quel âge tu fais ça? Depuis l'âge de 15 ans. Je suis FC Nantes depuis l'âge de 15 ans. Ça fait 4 ans de travail que tu fais comme ça? 3 ans. 3 ans, ouais. Je laisse ma 3e année. D'accord. Donc il y a 6 entraînements par semaine. On fait des préparations athlétiques, de la musculation, du travail technique, du travail tactique pour orienter le style de jeu du week-end. Si c'est plutôt du pressing haut, si on attend l'équipe adverse. D'accord. C'est une grosse charge de travail. Et tu as débuté où? J'ai débuté à l'Entente Saint-Gratien, en Ile-de-France. Donc j'ai commencé le football à 5 ans. Donc de 5 ans à 15 ans, j'étais là-bas. Et à 15 ans, je suis parti au FC Nantes. Ils m'ont repéré dans les sélections Ile-de-France. Donc on t'a repéré. Hein. Ouais, on m'a repéré. Ouais. Ça, Louis, c'est pour comparer. Quand on parle de formation, tu as vu, il te parle de 5-6 séances, il parle de 15 ans, puis 14 ans jusqu'à 19 ans. Il travaille tout l'aspect tactique. C'est le travail qu'on ne fait pas chez nous, du tout. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout de formation. Et là, on est en train d'expliquer, voilà, pour arriver joueur professionnel très haut niveau, il faut passer obligatoirement. Si tu occultes ça, tu vas avoir un manque pendant toute ta carrière que tu vas essayer de rattraper, mais qui va être très très difficile. Et aujourd'hui, les garçons qui sont formés, moi j'en connais beaucoup des garçons comme lui, on le voit tout de suite, les garçons qui sont prêts pour le très haut niveau. Juba, justement, avant de partir à Nantes, il y avait Lyon qui voulait à tout prix que tu partes au centre de formation de Lyon à l'époque. Il y avait 3 aussi, mais pourquoi avoir choisi Nantes? J'ai choisi Nantes parce que déjà, quand on regarde le palmarès du FC Nantes, ils ont quand même beaucoup de titres de champion de France, de la Coupe de France.
Leur formation, c'est une super formation qui a formé des champions du monde comme Deschamps, De Sailly. Quand un club comme ça te propose, tu peux pas refuser, c'est pas possible. Et les installations étaient bien supérieures aux autres centres de formation que j'ai visitées. Avec l'école qui était à côté, les terrains qui sont parfaits, les chambres qui ont été refaites en plus cette année. Donc c'est. Vous êtes quoi dans le centre de formation? On est entre 40 et 50 joueurs, je pense, en 3 catégories. 40-50 joueurs qui vivent qui sont en centre de formation. Oui, qui sont en fonction de Il formation. vient de relever aussi une chose très importante, ma sœur, qui est l'école. Ouais. Qui est juste, moi je connais un petit peu la journée d'hier, je sais qu'il y a le lycée juste en face, pratiquement à 2 mètres de notre entraînement. Il paraît que Juba est un très bon élève, il est excellent. Ouais. Ah, très bien. Donc, Excellent. il compose entre les deux. Excellent, Ça va, c'est très bon à l'école. Ah, c'est important. C'est quoi une journée type? C'est quoi une journée type? Une journée Du type, matin, c'est, du matin plus tard jusqu'au soir? Ouais, je me lève le matin un petit déjeuner, et je vais à l'école à 8h jusqu'à 10h. 10h30 jusqu'à midi, entraînement. Ensuite, je mange. Ensuite, je retourne en cours de 13h30 à 16h. Et le soir, à 16h30, 18h30, j'ai entraînement. Voilà. Pratiquement tous les jours. Ouais. Et comment ça se passe l'école, les suivis, les professeurs? En fait, c'est une école assez spéciale. Donc, c'est une école où vraiment ils se concentrent sur leurs élèves. On est à peu près 8 par classe, entre 6 et 8 par classe. C'est de l'excellence, quoi. Voilà, donc ça permet vu qu'on a moins d'heures de cours que les lycéens normaux, donc ça permet on a une charge de travail qui est adaptée à notre emploi du temps qui est chargé avec le foot. Et comment est la relation entre vous et les pros de Simon? On a une relation, ils sont vraiment bien avec nous en fait. C'est pas parce qu'ils sont professionnels qu'ils nous parlent pas ou. Non, ils sont vraiment proches de nous, ils nous parlent, ils nous donnent des conseils quand on les voit, quand on s'entraîne avec eux. Ils mangent avec nous le midi. Vous faites des oppositions un peu? Ouais, des fois, ouais. Encore samedi, on a fait une opposition avec des professionnels. Donc, c'est pour expliquer à tous ceux qui parlent dans les clubs pro. Voilà, non, mais c'est ça le haut niveau quand on veut vraiment arriver à haut niveau. Justement, en discutant avec ton papa, il m'avait dit que samedi tu avais joué CFA contre les pros. samedi, on a fait. Alors toi, c'est-à-dire comment tu les regardais, tu te retrouves sur le terrain avec eux. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te manque à toi pour vraiment atteindre le niveau de ces deux joueurs? Je pense que pour atteindre leur niveau, il me manque déjà des bagages physiques. Parce que physiquement, dans les duels, c'est compliqué. Yeah. Plus des bagages tactiques qui s'apprennent au fur et à mesure du temps, c'est normal. Après, sur le terrain, on essaie de prendre leurs conseils. Quand ils nous disent de faire des choses, on essaie de les appliquer pour arriver à leur niveau. Et voilà. C'est bien, tu réponds très bien, ouais. Je vois qu'il est à l'école. Comment ça se passe entre l'entraînement et l'entraînement? Je parle de l'hygiène de vie d'un joueur de haut niveau. L'hygiène de vie, il faut avoir une hygiène de vie assez carrée. Donc les repas, on doit manger au centre de formation. Donc c'est un diététicien qui nous fait nos repas. Donc on a des repas spéciaux. Le soir, on a des horaires de coucher. Donc on doit se coucher entre 22h et 22h30. Donc il faut éviter les sorties. Le soir, on ne sort pas déjà. Donc il faut éviter les sorties. Il faut vraiment se concentrer dans le football pour être physiquement prêt pour les matchs, parce que c'est des matchs compliqués. Et ça se passe comment maintenant? Parce que tu es en 3e année. Ouais, donc là c'est ma dernière année de contrat. Donc là, l'année prochaine, normalement, j'espère reprolonger au FC Nantes pour après jouer avec l'équipe CFA ou l'équipe professionnelle, j'espère. Pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas, j'espère. Parce que parmi les jeunes, il y a quelques jeunes qui étaient à cette formation il y a 1 an, 2 ans qui étaient avec moi. Georges Kevin Koudou, Yacine Bamou, qui n'était pas au centre mais qui est jeune, Julie Loki, qui maintenant joue avec les professionnels, donc eux ils ont réussi. C'est des modèles. J'espère pour toi, ça. Ouais. Mais le seul chose que, pas donner de conseil, mais tu utilisais les mots exacts. On sait que le très haut niveau appartient aux garçons qui ont une rigueur sur l'hygiène. Et le travail. Le travail vient avec, et l'hygiène. L'hygiène de vie, c'est la chose la plus importante. Former pour sortir un joueur de très haut niveau. Il y a aussi, ma sœur, on ne va pas te l'apprendre à toi, hein. C'est une famille, combien de footballeurs, il y a aussi le milieu familial qui est très important, qui est... Ah oui, voilà, Moi, quand je parlais à Yacine, quand je parlais à travers je voulais dire aux gens, aux jeunes qui sont derrière, qui sont qui regardent là, leur dire que c'est l'hygiène, c'est le sommeil, la nourriture, et t'occuper de tes blessures, et des clats c'est ça, c'est 3 ça. Si tu règles ça, le travail va te le faire. Je pense aussi que les parents aussi jouent un grand rôle d'encadrer leur enfant, même pas une question d'hygiène de vie, parce que l'enfant, aujourd'hui, quand ils sont en vacances par exemple pendant une semaine, je pense que Juba, son père veille à ce qu'il respecte à la lettre le programme qui lui a été tracé par le club, à la maison et comment il doit manger. Donc tout ça, ce sont des paramètres qu'on ne peut pas négliger, parce qu'il y a des joueurs de très très haut talent à
à son âge, qui étaient peut-être à Nantes dans les centres de formation, et malheureusement, ils n'ont pas eu la bonne hygiène de vie, les gens qui vont les conseiller. Non, mais malheureusement, Yacine, moi je te parle en tant que. Je connais avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, tu parles des choses importantes, la famille c'est énorme, on n'en parle pas, c'est affectif. Je te parle de la réussite des joueurs de haut niveau, tous ceux qui ont réussi, c'est l'hygiène. Le travail, on va te donner. Où les joueurs ont chuté, où les joueurs ont disparu dans le football, c'est dans ce domaine-là qu'ils ont sauté. Parce que le travail a été fait. Dans tous les sens, ils ont formé. Il y a des joueurs qui n'ont pas su prendre en charge l'entraînement, la diététique, la récupération, l'assiette. Il y a beaucoup de choses qui vont autour, qui appartiennent aux joueurs. Tu ne peux pas rentrer dedans. Une chose que je veux dire, dans les 50 joueurs que tu as, tous les joueurs jouent à Nantes ou il y a des joueurs qui appartiennent à d'autres clubs, ils retournent dans leur club jouer le samedi? Non, au centre de formation, il y a tous les joueurs qui jouent avec le FC Nantes le week-end. D'accord, ok. Ah ouais. Parce qu'il y a des centres qui font ça, qui Ouais, mais les samedis, dimanches, ils rentrent chez eux, ils vont jouer dans leur club. Des fois. Dans leur club. Ouais, c'est aussi intéressant, des formes qui sont bien. Très bien. Il y a une relation un petit peu particulière avec Younes Bamou. Avec Yacine. Yacine Bamou. Ouais, avec Yacine Bamou, on est pratiquement de la même origine, on est berbère. Ouais. Moi je suis kabyle. C'est pas mal. On le voit la photo aussi de lui. Ouais, c'est lui. Il a inscrit le même but Ah ouais, il a marqué ce week-end, Il a marqué. samedi. Donc ça va lui faire du bien de marquer. Donc, c'est un très bon joueur, un jeune C'est joueur. un joueur qui a une histoire un petit peu particulière. très particulière. Des fois, la Tu la connais, chance aussi. Non, je ne connais pas. C'est pas son histoire. C'était il y a un an de ça, il était vendeur dans la boutique du PSG. Oui, c'est lui. C'est lui. Ah oui, je connais. Ah, Il est magnifique. arrivé au club, il a été prêté en national. Et je l'ai revu cette année, il est en train de faire un gros début de saison, avec beaucoup de buts et des bons matchs. Je suis content. Ouais. Il te dit quoi généralement? On va revenir à ce que Nasser vient de dire, c'est l'hygiène de vie, parce que c'est quelqu'un qui est très carré. Ouais. Il a aussi cru, bien sûr. même en jouant à un petit niveau, il a toujours regardé, a été dans la boutique du PSG, il voyait les joueurs du PSG, il vendait leur maillot. Aujourd'hui, prochain match Nantes-PSG. Réalité. C'est une belle histoire. C'est une très belle histoire. Il te dit quoi? Il dit surtout travailler, être fort en moi. Par exemple, lui, je prends son exemple, il m'a dit qu'il y a encore 2-3 ans, il jouait sur des mauvais terrains, terrain rouge, avec des chaussures qui lui faisaient mal aux pieds. Et maintenant, il joue sur les meilleures pelouses de France en Ligue 1. Donc le football, ça va très vite avec du travail. Et quand on croit en soi, on peut aller loin. On te souhaite quand même une assez longue carrière. Hein. Merci. On va se rappeler de cette émission, de cette première émission avec Il n'y a pas de raison. avec nous. Voilà, هاد النغال راهو حطت كي حريش نظام راه نهضر لك كده يبقى عليك ثاني هذاك il est de toute façon on بعد à la fin de l'émission il est dit Tribou. Nasser, on va parler sur le classement de l'Algérie aussi parce que avec le dernier classement de la FIFA c'est historique entre 15e on est proche des top 10 des meilleures équipes. Et, moi, je suis un homme de terrain. Et moi, les chiffres comme ça, les classements qu'on a inventés depuis 10 ans. C'est pas une référence les Non, classements de la FIFA? non, parce que on donne des valeurs de points. On donne des valeurs de points à des équipes qui gagnent à l'extérieur, qui gagnent à domicile. Mais entre jouer l'Éthiopie et jouer le Rwanda, ou aller jouer l'Angleterre et l'Allemagne, tu joues ces clubs-là, ces pays-là, et tu as le même nombre de points, je me pose des questions. Par contre, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est dans ce jeu-là d'Afrique, ou même pour les éliminatoires de Coupe du Monde, voilà, ça c'est important. Mais dire que l'Algérie est 15e du monde, j'ai quand même du mal à le croire et à me dire c'est possible que l'Algérie est l'une des meilleures d'Afrique. Au mondial, il était au 8e de finale, parmi les meilleures sélections. Mais ça ne veut pas dire que tu es obligatoirement meilleur que les Hollandais qui ont été sortis avant, ou meilleur que des pays qui n'ont pas fait les qualifications. L'Italie, Voilà, l'Italie. C'est pas ça, non mais c'est le jeu qui a été mis en place par les fédérations pour pouvoir faire un classement. Après, on est 15e, de là, ça nous permet d'être là. L'Algérie va tête de liste, tête de chapeau, c'est tout. Maintenant que tu dis l'Algérie est 15e du monde, c'est bon, on va rester modeste. Elle est 15e. Non, c'est un classement FIFA. Oui, c'est un classement qui donne des points pour des matchs à domicile extérieur. Si tu vas battre l'Uruguay en Uruguay, ou si tu vas battre l'Allemagne chez elle en Allemagne, tu vas battre le Brésil chez lui, et tu vas avec des points, là je te dis oui. Elle a presque battu l'Allemagne. Non, elle a presque battu l'Allemagne. Elle a pas presque. Elle a presque. Yassine, Raïli. On va dire, Bourri, 15e mondial, oui. Voilà. Par exemple, je parle de ça justement. On va dire que c'est un classement qui n'obéit à aucun paramètre. C'est vraiment à la limite du n'importe quoi. Mais on ne peut pas nier que l'Algérie aujourd'hui elle a atteint un niveau quand même qui peut rivaliser avec de grandes nations du football. Mais
C'est juste des statistiques qui sont faites par des gens pour je ne sais pas pour quelle raison, peut-être pour faire les chapeaux, faire les voilà, peut-être c'est Allemagne, Brésil. C'est politique aussi, même c'est politique peut-être l'équipe de la FIFA qui est en place pour les prochaines élections. Peut-être ça, c'est tout un système. Tu prends la Coupe du Monde, tu prends la Ligue des Champions, ce que tu veux, tu prends les 10 dernières années, tu prends les 4 dernières Coupes du Monde, tu auras toujours l'Allemagne, le Brésil, tu as toujours les 4 même, tu auras toujours en Ligue des Champions, tu auras le Real, Juventus, ou tu auras Manchester, toujours là, parce qu'on sait que c'est eux qui font monter le niveau, c'est personne d'autre. Le niveau africain quand même si on a aujourd'hui une sélection algérienne quand même qui est compétitive, qui peut rivaliser sur un match, elle peut... On n'a pas gagné encore. Voilà, on n'a rien gagné, voilà. Exactement. Cette équipe n'a rien gagné, elle n'a pas de palmarès, elle n'a pas... On va attendre la prochaine CAN pour voir vraiment ce qu'elle vaut, parce qu'on peut parler, tu bats l'Éthiopie, le Rwanda, on peut applaudir comme on veut, mais la réalité c'est le terrain. La Coupe d'Afrique, elle se joue au Maroc, au Zimbabwe, on s'en fout. Là, on verra vraiment ce qu'elle vaut et ce que vaut même l'entraîneur aujourd'hui. On lit un peu à travers la presse, on fait les éloges. On a l'impression que c'est vraiment c'est lui qui a inventé le football. Malheureusement aujourd'hui, cette équipe, c'est pas lui qui l'a construite. Cette équipe, elle a été construite par Vaïd Halilovic. Du jour au lendemain, son nom est la même avant Vaïd. Non, c'est Vaïd qui a construit l'équipe. Avant Vaïd, l'équipe n'existait pas. L'équipe n'existait pas. On se faisait battre même par. D'ailleurs, avant l'arrivée de Vaïd, on avait pris un 4-0 cinglant au Maroc. Quand elle est arrivée, il a mis l'équipe en route, il a construit un groupe. On a pris 3-0 aussi contre le Malawi. Oui. Même avec Vaïd. Oui, mais l'équipe, elle s'est construite au fur et à mesure. Voilà, on a fait même une CAN catastrophique. Ça n'empêche, au mondial, on est arrivé avec une équipe très compétitive qui a montré du beau jeu, qui a séduit même le monde entier. Personne ne nous attendait à ce niveau-là. Mais une équipe sans trophée, sans titre à nouveau, absolument rien du tout. Moi, je suis toujours quand même surpris qu'on puisse donner des notes à des entraîneurs ou à des joueurs quand ils jouent en équipe nationale. Quand tu sais que j'ai vu un titre sur un journal. Non, mais que les gens se fassent monter de la mayonnaise qu'ils veulent. Je pense que l'Algérie, surtout, où elle a été cohérente, où l'État était quand même assez costaud et puissant, elle a donné des moyens énormes à cette équipe-là, parce qu'elle a vite compris que les gens qui étaient avant, qui commençaient par moi en 2000, qui montaient jusqu'à Sardaigne en 2010, avec peu de moyens, ont quand même fait une demi-finale de Coupe d'Afrique, qui ont veillé non, qui ont fait une Coupe du Monde en Afrique du Sud, en ayant très peu d'expérience, et pas les mêmes moyens qu'à cette équipe-là. On n'avait pas Sidi Moussa, on n'avait pas ça. Oui, on n'avait pas les mêmes joueurs aussi. Non, mais les joueurs n'arrivaient pas pareil, on n'était pas dans les mêmes conditions de travail. Il faut aussi savoir que est arrivé au moment où il y a Sidi Moussa qui était là, un centre technique avec tous les moyens. Non, mais c'est important. Les jeunes Algériens qui étaient en place, comme Inch'Allah, va être là. Eh ben on a commencé à on a été les chercher, et Vaïd a pris un cocktail de joueurs, surtout des joueurs offensifs, qu'on n'avait pas déjà. C'est un équilibre. Et Vaïd a fait son boulot, un boulot monstrueux, connaissant ce qui se passe autour de lui. Et il a réussi, malgré vent et marée, à ramener là. Il y a eu un échec lors de la Coupe d'Afrique qui était énorme. Ça lui a servi de leçon. Voilà, mais il a rebondi, on est en Coupe du Monde, et la suite, et Gourcuff prend la suite d'un truc qui marche. Et il roule bien, tant mieux. Juste une question pour Youba Alik rapidement. Est-ce que tu as mis justement dans le viseur l'équipe d'Algérie ou l'équipe de France à l'avenir? D'abord, une sélection nationale, ça ne se refuse pas qu'elle vienne de l'Algérie ou de la France. Mais bon, pour l'instant, je me concentre sur ma formation. Pourquoi pas? Je me concentre sur ma formation et après on verra pour l'avenir. Très bien. Il a une voix, j'aime bien, il a une voix mature, hein. Une voix posée. Oui, carrément. C'est mature, hein. C'est bien, c'est très bien. Il s'appelle Youba. أدنورال أرارون أم بعد الشكل. أدنورال هي راحلش والسين ذوي تاقي كذا يوبا عليك هتسمكي عطيك التنظام تي البيانفينو يوبا le roi berbère des tontons dans ton royaume chez les berbères. C'est la première fois que dire autant de fois le prénom. C'est normal. Non, mais c'est dans son royaume en plus. Dans son royaume. Chez les berbères, c'est vrai. C'est pas mal. Alors, ça fait plaisir d'entendre aussi des prénoms berbères. Ah oui, carrément, bien sûr. نهضر في الكلاسمون نتاع الجزائري ديال لا فيفا عندنا عندي ثوره ما هو النصر لوكلياسي عارفين اذا يقدروا يديروا هذه الشامبيونات. Qu'est-ce qu'on peut dire justement sur la troisième défaite consécutive de la JSK? C'est la chute, on peut dire c'est la chute dans Mazel. Si tu reprends les émissions qu'on a fait depuis un mois là,
Quand je te parle des causes, des conséquences, là tu vas vivre les conséquences. Aujourd'hui, on va vivre les réelles problématiques de toutes ces affaires qui ont été menées. Tu as un club qui a été touché, tu as un président qui est attaqué de toutes parts, tu as sauté l'entraîneur, il n'y a plus d'entraîneur qui vient, tu as un groupe qui est parti en vrille complètement. Là aujourd'hui, parti en vrille. Sur un quotidien algérien, le capitaine de la GSK, Riel, déclare que depuis le départ de Brosse, ils n'avaient pas d'entraîneur. Et pourtant, il y avait un entraîneur qui assurait l'intérim. C'est qui l'entraîneur? Il avait un entraîneur qui assurait l'intérim. Mais le fait de le dire, en tant que capitaine d'équipe, de dire qu'il n'y avait pas d'entraîneur, alors qu'il y avait un entraîneur par intérim. Est-ce qu'on va dire une bonne fois pour toutes ici, vous vous rendez compte de ce qui s'est passé, franchement, où tout le monde. On a tué. Il y a un joueur qui est décédé sur un terrain de football en Ligue 1. Sur un stade, ça n'existe pas, avec les joueurs autour. Tu as quand même des conséquences psychologiques énormes qui vont arriver derrière. En plus, après, ça a été mal géré. Depuis le départ de l'affaire, ça a été mal géré. Et on est dans une erreur qui amène erreur, qui amène erreur. La sanction a eu son effet quand même. Oui, mais ce qui vient de dire Nasser, c'est très important. Même de ramener, non, on se pose la question de ramener un entraîneur en cette période, mais pourquoi le ramener? On joue pour le championnat, pour le titre, pour un titre africain. Non, mais il faut des grands entraîneurs pour les grands clubs, obligatoirement. Mais tu ne gagnes pas des matchs comme ça en mettant n'importe qui sur un banc de touche. On le voit bien, là, depuis 3 semaines, il n'y a plus d'entraîneur. Donc le type vacille, tout et n'importe quoi. Les sanctions qui ont été faites, il y a des sanctions africaines. Les 2 ans de la CAF ne touchent pas la GSK, c'est pour la Ligue des Champions. Par contre, les sanctions du public, elles sont de fait. Il y a eu un décès. Pourquoi ne pas la prendre positivement, cette sanction, de ne pas jouer, de ne pas ramener l'entraîneur? Pourquoi débourser de l'argent pour un entraîneur et de se concentrer sur la formation? Attends, il n'y a pas de championnat, il n'y a rien. Non, mais tu vois, c'est ça, il faut se concentrer sur la formation. Laisse-moi terminer. Quand tu termines avec des garçons comme ça qui sont formés depuis 4 ans, d'accord, on va les prendre et dire lui, voilà, ça m'intéresse, il peut jouer. Pourquoi il y a une formation en Algérie? Tu as une formation en GSK? Explique-moi, il y a qui là? Commencer. C'est une occasion, 2 ans, il est sanctionné. On ne joue rien. Mais t'as pas de centre de formation, t'as pas de joueur, t'as pas de niveau de joueur. Aucun. Moi je te dis qu'il y en a pas. Moi je te dis, j'ai vu et j'ai revu, t'as pas de niveau. Mais Nasser, tu as après, maintenant, tu parles d'une centre de formation en marche, qui marcherait et qui fonctionnerait comme ça. Là, tu me parlerais comme ça, je dirais oui. Nasser, je me poserai la question, parce que tu viens de soulever quelque chose de très important, sur l'aspect psychologique. Est-ce que ces joueurs-là qui ont assisté au drame sont suivis psychologiquement? Est-ce qu'il y a un suivi particulier? Parce que c'est très important. Ce qu'ils ont vécu, on ne le vit pas tous les jours, parce que c'est très important. Un joueur, les footballeurs, s'il assiste à un drame, psychologiquement, c'est pas ce qui se passe dans sa tête. On peut lui ramener n'importe quel entraîneur du monde. Est-ce qu'il pourrait le mettre dans les meilleures conditions pour demain rejouer au football à son niveau? Et pour revenir à la formation, l'entraîneur qui vient de nommer, je peux vous dire que c'est pas un profil anodin. Ciccolini, c'est quelqu'un qui est vraiment, on va dire, c'est plus un formateur qu'un entraîneur. Ça veut dire, c'est quelqu'un qui a du caractère. Il peut être l'homme de la situation. C'est un Corse, et les Corses sont connus pour avoir du caractère. Mais après, comment ça va fonctionner entre les différentes bah oui, déjà lui, tout de suite, il leur a dit, moi, je suis en heureux d'entrer dans la GSK parce que les Kabyles et les Corses, on se ressemble un petit peu. Mais ça n'empêche, on va lui laisser. Après chacun. Les Corses, les Kabyles. Non, mais sur son CV à lui, j'en ai parlé avec quelques joueurs. Il y a des joueurs qui m'ont dit c'est le meilleur entraîneur qu'ils ont eu. Ça veut dire aujourd'hui, on va lui laisser le bénéfice du doute. Est-ce que ça serait l'homme de la situation? Il pourrait redresser la situation. S'il le fait, c'est tant mieux pour la GSK. S'il ne le fait pas, c'est un autre échec. Après, on va dire la même chose que tout à l'heure. On va faire un peu du... Vous vous rendez compte de ce qui s'est passé là, ce qui se passe depuis? Oui. On dit d'ici sur un plateau de télé, en train de parler. Vous vous rendez compte de ce qui s'est passé là-bas? Vous vous rendez compte les retombées de ce qui se passe aujourd'hui? Tu les vois? Tu n'as plus de joueurs. Au moins, quand tu parles de la presse, quand tu le dis, il n'y a plus rien. C'est vidé. Et la grande erreur qu'ils ont faite, à mes yeux, pourquoi tu touches à l'entraîneur qui est en place, qui a vécu la même chose, qui lui aurait pu avoir le discours, t'as fédéré les joueurs pour constituer son groupe, t'as pété la pierre angulaire, c'est-à-dire le poids de l'entraîneur. Pourquoi tu as touché à ça? Et quand tu touches à ça, voilà ce qui se passe aujourd'hui. Maintenant, tu demandes à quelqu'un qui arrive, qui rentre dans un marasme dans tous les côtés, tu demandes de trouver la solution, de trouver les mots justes. À qui tu vas trouver les mots justes? Alors on vit quelque chose, mais c'est. Il a pris le risque. Ah non, c'est pas pour l'entraîneur, lui il va faire son travail.
Mais ce qu'il va avoir en face, tu le disais tout à l'heure, les dégâts psychologiques, les dégâts, la lassitude des gens, les supporters qui lâchent. Tout le monde lâche là actuellement. Aïe, tout le monde n'en veut plus. Qu'est-ce que c'est que surtout la gestion de l'affaire qui est très très mal gérée depuis le départ. Pourquoi les gens parlent? Pourquoi on discute? Pourquoi le club ne s'est pas renfermé, s'est bloqué pour eux? On ne parle plus. Pourquoi il y a autant de discours de tout le monde sur tout et n'importe quoi? Ça entretient, ça fait. Ouais, mais ça, c'est le rôle de attaquer des gars avec l'entraîneur, attaquer des gars avec le président de la fédérale. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Mais tu vas où là? Et les joueurs ils sont derrière, regarde tout ça. Quand eux ils sont complètement, comme tu disais tout à l'heure, déboussolés, partis en vrille, il faut refédérer. Aussi, la Fédération algérienne de football ou la Ligue de football ne sont pas. Non, mais c'est pas au niveau des joueurs, c'est pas au niveau du club. Il y a le club et les hommes. Le club, moi je parle du club, on protège les joueurs et le club. Le club il est suspendu un an, il fait il se met de côté, il travaille, il se maintient. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais la Fédération algérienne de football aussi, qui est la garante du championnat d'Algérie, elle représente l'Algérie, la GSK représente l'Algérie aussi, de leur devoir aussi de protéger ce club, qui a tout donné pour l'Algérie. Voilà, aujourd'hui, pourquoi s'acharner contre la GSK aussi? Parce que ces hommes qui sont à la tête de la fédération, Rorawa, son homme de main, je suis en train de t'expliquer, la GSK protège, les joueurs protègent pour le résultat, pour qu'en championnat ça fonctionne au moins. Parce que là, c'est compliqué. Pourquoi on est dans des clashs, voilà, dans les transitions? Pourquoi on est dans des clashs comme on voit tous les jours, sur toute la presse, avec l'entraîneur, avec les joueurs, avec le. C'est quoi ce truc-là? On joue à quoi là? Aujourd'hui, on joue à quoi? T'as les supporters qui viennent et qui demandent qu'est-ce qui se passe là? Tu ne joues plus, il n'y a plus rien. C'est creux, c'est explosé, implosé de l'intérieur. Et c'est quoi le résultat? On va pas le noyer avec tout ça parce que il va avoir une idée sur une idée un petit peu noire sur le championnat d'Algérie. Je sais qu'il fait mal, là ça me fait très mal dans cette histoire-là. Parce qu'on pouvait la préserver l'image et le club. Je parle pas des hommes, hein. Je parle de l'image, ce qui est la puissance qui est le club dans toute la région. C'est cela que je parle moi. Je ne veux pas qu'on mélange les gens, qu'on dise je parle des hommes. Je parle pas des hommes, je parle du club qu'on protège. Et les joueurs qui eux vont faire le temps qu'on protège, on met de côté. Après il y a les affaires des hommes. On met de côté, on traite là. Et là, il règle le problème ou toi? Nasser, il y a eu. Quand je vois des articles de certains journaux, quand tu mets le club du plus grand président, du plus grand club, et tout en train de parler du club, non, mais on parle plus du club. Le club, on protège, et on parle des hommes. Les hommes, on leur donne pas les titres. Tu as vu les titres qu'ils mettent à chaque fois? Les sous-titres sur le club? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Tu mélanges tout là. Là, on mélange tout dans cette histoire-là. Mais Nasser, pour l'affaire de l'entraîneur, le club ne peut pas rester sans entraîneur. Ah oui, tout à fait. Aujourd'hui, mais on peut avoir un entraîneur local. Il dépenser beaucoup d'argent, 11 000 euros, je ne sais pas combien, et dire qu'on peut se focaliser aussi sur la formation. Même tout ce que je dis aussi, il est censé quand même. Des jeunes là-bas en cabinet, il faut les former. Puis au principe, du moment que tu joues rien, il n'y a pas de Ligue des Champions, il n'y a pas de championnat. La formation ne se programme pas. C'est pas quelque chose qu'on fait comme ça et on le fait, ça se programme sur des années. C'est un travail collégial qui est fait par des gens qui sont spécialisés dans la formation. Aujourd'hui en Algérie, il faut me dire quels sont les gens qui sont spécialisés dans la formation. La vraie formation. Ouais. Il n'y a aucun club en Algérie qui fait de la formation, y compris les SMAD d'Alger qui ont des milliards. Aujourd'hui, ils peuvent être relégables dans quelques jours. Quand on prend un club peut-être qui fait du bon travail aujourd'hui discrètement, c'est le MOB Béjaïa. Voilà, ils sont très discrets, ils n'ont pas fait des folies dans le recrutement, ils ont gardé l'entraîneur, c'est-à-dire une stabilité, et là ils sont leaders du championnat. Ils sont leaders du championnat. Ils sont leaders pour le moment. J'allais dans ton discours jusqu'au bout, mais quand tu m'as dit le mot qui est en formation déjà, il y a zéro. Il y a zéro partout. Je ne parle pas de formation, je parle de stabilité. Les gens n'en parlent pas de stabilité, ça parle de formation. Oui, mais il y a beaucoup de joueurs du monde qui sont issus du club. C'est de la formation. C'est de la formation. C'est les moyens qui veulent ça, c'est parce que les grands clubs ne sont pas là, pour X raisons, que ces clubs-là apparaissent. Mais bon, on peut parler de championnat tous les jours. C'est pas le travail qui fait que tu as une grande équipe qui te produit. Si je peux t'expliquer, derrière le FC Nantes, il y a une tradition de foot au FC Nantes qui impose et qui fait jouer des joueurs dans un style de jeu bien particulier que très peu de clubs peuvent faire. C'est ça la formation. Amener ces joueurs-là à cet idéal-là. Moi je parlais de formation et tu le vois chez nous, 17 ans on n'en a pas chez nous, 18 ans on n'en a pas, 19 ans il n'y a pas, 21 ans ils sont où, les 23 ans ils sont où, il n'y a pas ces équipes-là. Si, ils ont tous les clubs professionnels. Non, mais je te parle du national, je te parle de la finalité. Non, mais je te parle de la finalité qui est l'équipe nationale qui va montrer voilà, des équipes qui disent voilà, on est en 19 ans, on est pas mal, 21, 23, on a des équipes qu'on verrait un peu dans les tournois en Europe, parce que c'est là qu'on apprend, tu vas te confronter avec les et peut-être que le mal de ces jeunes-là, c'est au niveau de la DTN.
Peut-être qu'on fait, on fait de la mauvaise prospection, peut-être qu'il y a, au niveau des jeunes en Algérie, il y a de très bons jeunes qu'on n'arrive pas à détecter. Mais là, il faut que l'État, quand même, ait de l'argent. Il faut qu'elle impose. Elle essaye d'imposer, avec l'argent, d'imposer des centres de formation, des centres de formation qui étaient là. Moi, j'étais encore, il y a 2 ans, j'étais resté 10 mois là-bas. Apparemment, Tu as vu? l'État s'est engagé à donner des assiettes pour Mais les ça fait clubs depuis pour longtemps. construire. Il y a Apparemment, depuis très longtemps. peu de clubs ont bénéficié de ces assiettes. Où ils sont, Tu as vu la formation en Algérie? Tu as vu les choix des joueurs? Tu as vu les critères d'évaluation sur les joueurs? Tu les connais, les critères en Algérie? Tu qu'on les cite aujourd'hui ici? Qui comprend lui, comprend pas lui? Tu veux qu'on sache ce qui se passe en Algérie? C'est ça la réalité. Il y a des milliers de jeunes qui sont laissés sur le carreau, qui sont des très grands joueurs, que j'ai pu voir et vu, et qui ne rentrent pas dans les clubs. Pourquoi? Pourquoi ils ne rentrent pas dans ces clubs-là? On les bloque, voilà. Et après, on peut aller dans les formations, on a regardé. Et j'étais voir X matchs moi avant. T'as vu? X matchs j'ai regardé. Mais j'étais à mourir de rire, t'as un gag. Faut arrêter les gars. Voilà, un mot positif quand même sur le prospect de travail. qui est leader. Ah, c'est magnifique. Ouais, c'est magnifique, voilà. La chose, Ah, moi je suis content, moi. Parce que moi, il a dit une chose juste à Yassine. Dans tout le maras qu'il y a, eux, ils font leur petit chemin, et ils jouent, ils sont là, et ils prennent les points, et d'un coup, on se retrouve, hop, ils sont premiers. Ben, j'espère qu'ils vont continuer, et qu'ils vont aller. Mais je crois que quand même, vu le décalage avec les points qu'il y a de retard pour les clubs, là, je crois qu'on risque d'avoir un champion cette année qui va sortir de l'ordinaire. Je pense, hein, j'attends encore 4-5 journées pour confirmer. le mot berbère, je pense que. Le mot berbère. Le mot berbère, Justement, oui, on reste toujours dans le mot berbère. Yuba, FC Nantes, on les appelle les Canaries. Ouais. En Algérie aussi, un club on les appelle aussi les Canaries. Tu sais, La JS Kabylie. Très bien. Voilà. Un jour, je ne sais pas, mais de toute façon, tu as une formation, on ne sait jamais. Est-ce que les clubs d'Algérie aussi t'intéressent ou pas? Avec ce que tu as entendu aujourd'hui, j'imagine. Par contre, je pense que je vais déjà me concentrer sur comme je disais tout à l'heure, sur ma formation. Franchement, Je jouerai, je peux pas le savoir c'est toi qui maintenant. l'as fait l'école, là. Si je deviens. Comment il répond? Mais c'est vrai, je ne suis pas encore pour parler de ça. D'accord. On va d'abord attendre et voir. Et en plus, tu as mis un maillot de la JSK une fois. On va regarder la photo, regarde. La JS Kabylie, c'est un club que mes parents, mes grands-parents ont toujours supporté. C'est quand on parle de la GSK comme ça qu'on met de côté, qu'on protège. C'est ces mots-là, tout ce qu'il a dit, c'est exactement ça. Après, il y a les querelles d'hommes là, entre eux, c'est de côté ça. On va revenir à Nasser à l'école. Dans le centre de formation en face, il a l'école spécialisée. Est-ce que ces joueurs en Algérie, les joueurs qui évoluent dans le championnat d'Algérie, combien de joueurs, si on fait un sondage ou un référencement, combien de ces jeunes vont à l'école ou sont partis à l'école? Il n'y a personne, il n'y a pas de chaussures déjà, il n'y a pas de ballon déjà. Il y a pas de... Non, mais pas à l'école de formation. Ouais, quand j'ai un À l'école, à l'école. Très bien, on va avancer. Je vais vous montrer une vidéo. Moi, personnellement, je la vois, je la prends comme ça, comme quoi que c'est une leçon à donner à tous les supporters que ce soit des Tizi Ouzou, de Bidjaya, de Boura, de partout. Adid Nouali, c'est entre Husseina ou Raja Casablanca, l'île Maroc. Et vous allez voir que les supporters, avec des fanions et en tifina, smazir. Voilà, en berbère. Vous voyez la vidéo. Adid Nouali, Maïli Adid Aïssa. Et Nouali, la vidéo est en tifina. Regarde, c'est des fanions, c'est tifina. C'est écrit en berbère. Pour le match Husseina Raja Casablanca. C'est pas beau ça? Ça veut dire beaucoup de choses. Hein. Bah, c'est important. C'est un match aussi. C'est un match symbolique. Ouais. Il faut savoir que cette région du Maroc, enfin c'est les Berbères du Maroc, c'est-à-dire il faut qu'on se rende compte aujourd'hui qu'il y a une grosse, 90% les gens, le parler au Maroc c'est le berbère. Et aujourd'hui, il faut savoir que cette ville, c'est la maman du roi du Maroc, elle est originaire. C'est là où vraiment les gens ils s'identifient à leur culture. Et le fait de jouer contre le Raja de Casablanca, même si c'est pas la capitale. Il défie le trône, quoi, il défie la royauté. Voilà, c'est-à-dire on est là, on est présent, le Maroc, c'est nous. Voilà, nous sommes un peuple berbère. Personne ne peut nier notre identité. Donc aujourd'hui, on aimerait bien tous voir dans nos stades en Algérie, surtout malheureusement, on le voit. On le voit à Tizi Ouzou, on le voit à Bidjaya, on peut le voir peut-être à Boura. Malheureusement, il y a beaucoup de régions berbérophones en Algérie, surtout dans les Aurès.
à Batna, ou à Khamchna, ou à l'Ulma, ou à Sétif. Sétif, c'est Sétifus, on l'appelle Sétif, mais Sétifus, c'est le grenier, Sétifus, c'est l'origine de l'appellation, c'est le grenier de Massinissa. Comme on avait parlé la semaine passée, la banderole qu'on a vue. Non, c'est pas le Tifus, c'est Tifus. Et aujourd'hui, Sétif, c'est une ville berbère. C'est-à-dire, il y a c'est un reniement total de cette culture. Voilà, le président de Sétif, peut-être vous lui poserez des questions, il ne saura pas, c'est-à-dire qu'il ne connaît peut-être même pas l'origine de cette vie. On aimerait bien voir la banderole peut-être en finale de Coupe de Ligue des Champions. C'est les gens connaissent leur identité, de mettre le signe berbère. Dans une discussion avec l'ONIS en privé, je leur ai dit pourquoi les présidents. Mais c'est vrai, Nasser. C'est bien, c'est important. Pourquoi? C'est-à-dire quand on est fier de son identité. On prend par exemple un joueur comme Zinedine Zidane qui se dit kabyle ou qui est d'origine kabyle. Imagine un jour, il va faire une conférence de presse, il va s'exprimer en kabyle, en berbère. L'écho qu'elle va avoir sur l'échelle internationale. Ou bien les présidents des clubs kabyles en Algérie. Pourquoi s'exprimer en arabe? Ou bien en français? Je suis le président de la GS Kabylie ou du MOB Béjaïa ou de la GSM Béjaïa ou d'un club des Aurès. Je peux m'exprimer avec ma langue maternelle. Il y a des interprètes pour ça. Ils se débrouillent pour faire des interprètes. Bah oui, Karim Benzema, il est originaire de Seddouk dans la vallée de la Soumab. Mais quelque part, ils sont fiers d'être. Ouais, mais ils sont fiers, mais il faut l'exprimer. D'origine. Mais il faut l'exprimer. Ouais. On n'est pas une pièce détachée pour être d'origine. On l'est ou on ne l'est pas. C'est-à-dire il faut assumer ce qu'on est, tout simplement. D'accord. Voilà. De toute façon, bravo et merci pour la vidéo. Et là, c'est le Maroc. Ça fait vraiment, ça fait la chair du pot quand tu vois ça dans un stade en Tifina. Franchement, moi personnellement, je dis bravo et merci. Règlement. Vous pouvez nous regarder le reportage de c'est la plus belle de cette Kathura. Jouba. Tu connais ces clubs aussi de Bijaya, GSMB, le monde. Oui, je les connais, ouais. Tu es déjà parti à Bijaya? Oui, je suis d'originaire de là-bas, en fait, de Tazmal, comme j'ai dit tout à l'heure, de la famille de mon père. Et oui, je vais souvent à Bijaya, à chaque fois que je vais en vacances là-bas, au moins une fois par an, je suis là-bas. Tout le temps. C'est une belle ville. Tu joues un peu avec eux dans la rue? Tu joues un peu Tu joues un peu oui, bien sûr. On apprenait avec eux. C'est dur, hein? Le football très dur, là. Non, parce que je passais par ces trucs-là. C'est des grands souvenirs, ça. C'est vrai. Avoir joué dans les Jules quand tu étais petit, tu venais de Paris, Alger ou Bled, avec les joueurs de la rue, ça a formé, physiquement. C'est vrai. Même mentalement, ça forme. La bouteille de Selecto, mon frère valait de l'or, celle-là. Ouais, mais pour la ville de Tazmat, qui est une ville, vraiment une ville sportive, qui a formé quand même de grands sportifs dans plusieurs domaines, hein, et ça leur fait plaisir aussi d'avoir aujourd'hui un joueur qui va peut-être honorer toute cette région, tout ce village. C'est le village aussi qui a affronté de grands hommes, Abdelrahman Mira, qui est l'un des plus grands maquisards de la révolution algérienne. Donc ça veut dire que c'est une terre d'hommes. Les parents de Zizou, d'origine de Bijaya et même Benzema. Benzema, Daleb, Nasri, Yazid Sanjak. Et la suite est longue. Voilà, أدوغ الوحيش والثلاثة بعد نولي الروبورتاج جنين أو الإسلاميين وزن تبعتين مزيان في جايز ديك الفنادق مزورة كثيرة أدوغ بعد نشتري ديال الوحيش والثلاثة. Ali Felgani tout à l'heure, mais moi quand j'ai vu les vidéos de Juba, il a un petit peu le style de Ali Felgani. Tu connais Ali Felgani ou pas? Je sais pas, quand tu connais pas en Algérie, si tu connais pas, on va te mettre tout de suite. Vous êtes d'accord? Vous n'êtes pas d'accord? Oui, j'ai vu quelques matchs de Juba. J'espère qu'il aura la même carrière qu'Ali Felgani parce que quand même ça a été le stratège de la grande équipe
d'Algérie, et de la GSK, et des Djambogènes. Non, après, vous allez voir l'interview d'Ali Fergani, maintenant, Yuba, c'est mon héritier. Ce qu'on voit toute la presse, si je sais, là. Apparemment, l'équipe de 82 aujourd'hui, ils se sont tous trouvés des héritiers. Voilà, il fait des Yuba Ali, voilà, في الشامبيونات de France rapidement parce que مازال تصل الوقت اختار لي كيك سقسي نقول لنا ديال مد يوبا ناصر le PSG qui se rapproche du leader. Oui, on se rapproche, c'est surtout le fait que Marseille avait un grand match hier, vraiment, on avait un vrai tournoi, ils avaient des occasions pour gagner, bon. Mais dans l'absolu, moi je dis que Marseille, sur ce qu'ils proposent là, ce qu'ils font là, tu vas voir. Et moi je dis Paris, c'est Paris, il joue beaucoup d'équipes chez elle à domicile, au retour ça va être une autre paire de manches. Ils ont beaucoup de matchs à l'extérieur. Et moi je sens quand même une cassure à Paris, je ne sais pas, mais je sens que le club est en difficulté énorme, on n'en parle pas. Il y a une grande difficulté dans la gestion du groupe, il y a une grande difficulté avec Ibrahimovic, il y a une grande difficulté qui sont blessés, les joueurs qui sont blessés 6-7 semaines, j'ai jamais vu ça, mis à part s'il y a des gens cassés. Après on peut me raconter ce qu'on veut, il y a des situations là qui sont en dessous qu'on ne sait pas et qui vont apparaître. On a communiqué sur la nature de la blessure d'Ibrahimovic, son indisponibilité. Exactement ça, on nous parle d'une espèce de point dans le pied qui, bon bref. Mais sur les bras quand même, ils ont gagné 3-0 aussi. Ouais, t'as vu l'arbitrage aussi, c'est aussi un truc de... Voilà, peut-être sur des cartons rouges comme ça, ils ont fini à 9. À 9 Non, pour les deux. Mais la Serbe, c'est Gourcuff. Je pense qu'il a été, c'est-à-dire les résultats de son père avec l'équipe nationale d'Algérie, ça lui a donné un petit peu d'énergie. Ça fait 3 ans qu'il dort. Il a fallu qu'il se réveille contre Marseille. Voilà, Marseille qui a fait un match. Quand on ne marque pas, on encaisse. Le gardien si Marseille doit être champion ou doit jouer le titre, elle doit passer par ces moments-là. Je pense qu'ils ont des prestations de champion Marseille. Moi, je vois Marseille champion. Voilà. On va faire le vue sur le net. On va découvrir les buts de Belkalem. Voilà, on va les découvrir dans le vue sur le net. On va aller dans la Dagui et on va faire le but de Yuba Alik. Voilà, on revient avec le plateau. Joli but de Belkalem. Et c'est le deuxième but, hein. C'est le deuxième but quand même. Ouais. Les deux internationaux. Il va finir Vaïd aussi. Vaïd a été sauvé, on peut dire ça. Bah, c'est son. Mais les amenés pour ça, hein. Ils jouent face à ça. Ouais, c'est vrai. Ils sont payés pour ça aussi. Voilà. Le Classico en Espagne, Real Madrid FC Barcelone, le Real qui a dominé. Finalement, Messi a gagné. Hein. Moi, je ne suis pas d'accord du tout. J'ai entendu et j'ai aimé parce que Zidane l'a dit enfin hier, le Real a gagné, mais Barça, en première mi-temps, devait mener. S'il met le 2-3, c'est vrai, c'est Barça qui devait mener. Après, sur le coup de pied arrêté, Barça, c'est sa faiblesse depuis toujours. Ouais. Elle se fait remonter dans un match aussi capital, mais dans le jeu, je vois quand même Barça, ils doivent se séparer de Xavi et Iniesta, qui sont à la limite. Mais par contre, il y a une vague qui arrive, là, de jeunes vagues qui sont pas loin, ils sont à la transition là. Mais je pense que Barça va être champion sans problème. Si on c'est quand même, il fait la tête ici. Ah non, moi je ne suis pas d'accord. Hein. Ah bah oui, je peux comprendre. Je sens le Catalan, le Barça sur les 15 premières minutes, on va dire qu'ils ont montré vraiment un football de très haute facture. Mais après, le Real, rouleau compresseur, Benzema. Super fort, Benzema. Il a fait un match. Je vois, t'as vu le rouleau, mais le rouleau, j'ai vu. C'est rouleau compresseur. Sur 90 minutes, et c'était sur la lancée du match qu'ils ont fait contre Liverpool. La victoire du Real souffre d'autres. Le réalisme là, oui, puis il y a du réalisme. Karim Benzema le fait, Cristiano Ronaldo le fait, il n'y a pas de problème. Piqué tombe, il y a un penalty gratuit. Mais 3 fois, Ronaldo dans des positions pour marquer, il n'a pas marqué. Il lui a donné 3 balles de but. C'est ça. Alors le match aurait pu. Moi je parle pas des buts. Voilà, le jeu, la qualité du jeu du Real, elle est exceptionnelle. Bah tu verras. Tu as vu le match, Yuba? Alors ça t'a plu? Moi je suis plutôt pour le Barça, donc je suis un peu déçu. Mais c'est vrai que là c'est du haut niveau, que ce soit du côté du Real ou. Vu que ton prénom est Yuba, tu peux être que pour le Barça. Les Catalans.
Ça a été un match de. Voilà, c'est. Barça, Après, quand on voit ce match-là et on zappe sur notre championnat, on a plus envie. avec les cadres au Barça. Xavi, Iniesta, ils sont en fin de Ils sont carrière. à la limite, ouais, ils sont à la transition là. Ouais. Il y a deux petits jeunes qui arrivent là, ils sont pas loin de. Et Enrique fait le boulot, et t'as vu, il parle, on en reparlera à la fin, tu vois, on peut prendre la date et on parlera à la fin de l'année. On en parlera. Tu verras. Voilà. Yuba, c'est quoi ton rêve aujourd'hui? Mon rêve, c'est de devenir footballeur professionnel. Voilà. Mais bon, ok. Le Barça. Pourquoi pas? Très bien. J'espère. De petites juste questions, les dernières avant la fin de l'émission. Est-ce que tu écoutes, vu que ton prénom, toujours, je reviens, est-ce que tu écoutes la chanson kabyle? J'écoute beaucoup. Quand je suis avec mes parents, surtout, j'écoute vraiment de la musique kabyle. Ouais. Idir, Chef Kedem, Ait Manglet. Ouais, Ah oui, vraiment. pas mal. Donc attends, au hasard, hein, on va te passer juste une musique, un extrait de la musique, on va voir ce que tu vas la reconnaître ou pas. D'accord. Allez, excuse-moi, ça a donné n'importe quelle musique, tu choisis le chanteur. C'est là ça. Juste un petit test. Elle va dire est-ce que ça me fait réveiller, est-ce que tu comprends vraiment le kabyle ou pas, hein? La langue des parents. Mais là, si je te dis Vava, c'est quoi? Papa. Un père. D'accord. Yimma. Une mère. Amen. De l'eau. On joue aussi, on peut jouer. Ah non, que pour lui. Et c'est rien, hein. Là, ce que j'ai préparé, c'est rien. Adrer. Montagne. Pas mal. Temsleit. La langue. Pas mal. On prend Temsleit aussi. Avec Temsleit, parce que pour t'aider un petit peu, mais Temsleit, c'est pas mal, ouais, Temsleit. Fedef. Le village. Pas mal. Femous. Le bled. Le pays. Le pays, le bled. Alors, avec Del Noyau, le dernier, c'est un petit peu dur. J'espère être d'accord. Temfund. C'est le pain. La galette. Bravo, vous faites petit. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 sur 9. Oui, qui fait un travail. Il y a un travail, mais non? Oui, je comprends. Ah, ouais, Je suis un kabyle confirmé. 100%, vu que ton nom est général. Alors, Yuba Ali Kfemif, merci beaucoup d'avoir accepté Merci à vous de m'avoir invité surtout. Ouais, donc. J'ai quelque chose à vous offrir. Ah oui, d'accord. Ah bah merci. Hein. Le Donc, a découvert un livre. j'ai ramené un maillot du FC Nantes. Tu mets Valentin? Avec Berbert TV en plus. Et pas mal, ça c'est une belle surprise. Berbert TV, C'est une numéro belle 10. surprise. De l'autre côté. Avec. Voilà, on fasse la caméra. Et devant? Voilà. Berbert TV. Ah ouais. Pas mal. Voilà, regarde avec le téléphone. Ah ben merci. Hein. De rien. Et je tiens à dire bonjour à toute ma famille qui me regarde d'Algérie, de France, Ouais. à Tasman, en Kabylie. Et de en New York. France aussi. Alors, ça me donne Ah ben non, on te souhaite justement, j'espère qu'on va te porter chance. Et le Merci. numéro 10, ce sera le tien. Merci. C'est notre avec les professionnels. Merci beaucoup. Avec ce truc, le Berbert Télévision. Voilà. Franchement, c'est un joli cadeau. Ça va être tribune avec ça. Bah oui, je vais le mettre avec une fierté. Merci beaucoup, c'est un joli cadeau. Le papa, زعما داك الشيء مرة ديالو سي مسائل rapidement كان كشمت كلمة صحية لا كمان نصحية غيرها. On le fait pas souvent, mais زعما داك الشيء كما كيدوي الغاشي c'est le papa de Yuba. سي مسائل هادي الطفايل سامي شو زعما ديني عجبك دابور تزويل تاعي l'émission تعجبك؟ Oui, يسلم يهضر دير راسك مشى يهضر. je tenais vraiment à vous remercier de nous avoir invités, d'avoir Merci donné pour l'occasion à Juba de s'exprimer sur une télé berbère. Merci beaucoup. كنا كاين تنميتيني فوالا تنميتيني كملت كان هكا
Et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation que tu nous as donnée. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup. Vous avez les 14 qui disent, vous avez fait le programme, tu as fait la maman, tu as fait le wanagir. Il y a une tellement de choses à dire avec chez Sadia. Merci. Oui, تنميت. ناس تنميت انت تشيلي دارن. Voilà. فهمتوا انت الاصل فهمتوا Exactement. Adam Milaïl Adam Lililwan, Asseltnayen de Gumkanagir, donc il vient de Maynooth, il est là, lors du Kurishi. Il est gardien c'est faire battre enfin là où c'est Taziri. La guide du plateau de la télévision. ثاني nous نكونوا يدير عن تدويل تاجي ثاني تاع الساعة عرفت فاضي شبه عن تدويل تاع لا تكنيك ممكن حاكين بالكلام تاعهم يدس هذا اللي يدون أستين ديسدون أتنسالي تسوي ثم يثبين سينون la télévision. Les canards. Les canards. Voilà, ça fait vraiment plaisir. On a partagé jusqu'à maintenant. Voilà. Avec les couleurs de Telmet Moul, Merci beaucoup.